श्री परमात्मने नमः। ओम वासुदेवाय नमः। ओम व्यासदेवाय नमः। ओम जगन्नाथदासाय नमः। हे माँ सरस्वती तमे कंठरे बस, माँ कंठरे बस। अतिबड़ी जगन्नाथ दास रचित श्रीमद् भागवत महापुराणर तृतीय स्कंधर आज आम 29 अध्याय श्रवण करवा, अर्थात 19तम अध्याय श्रवण करवा। एही अध्याय भक्तिर मर्म और कालर महिमा कथा वर्णना करा जायछि। एहार प्रथम भाग पद्यांतरी एवं द्वितीय भाग यार व्याख्या श्रवण करवा। धारावाहिक भाव में शुणा चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं फॉलो करंतु। यह द्वारा प्रत्येक अध्यायर धारावाहिक भाव में आपण माने शुणा समर्थ हो पारे। तेबे आसंतु आरंभ करवा 29 अध्याय तृतीय स्कंध। भक्ति वैराग्य काल घोर 29 ए विचार। देवहूति उवाच भोनाथ प्रभु भगवान कहतु परमार्थ ज्ञान। जे ज्ञाने भक्ति प्रकाशई अज्ञान तिमिर नाशई। महत आदि जे प्रमाण प्रकृति पुरुष लक्षण। यथा सांख्ୟରେ अछ कही तो भक्ति मार्ग को चिन्हाई। विस्तारी कह प्रभु मते संशय न रहु मचिते। जहा शुणिले प्राणी प्राण विरक्ते भजे नारायण। जीवर जन्म मृत्यु दुई ए लोक मानंकर होई। ताहा कहिबा महाबाहु कालस्व रूप आदि केहू। कालस्व रूप जे ईश्वर समस्त आत्मा रे गोचर। महाप्रभाव ही जहार जा भये पुण्य करे नर। से कथा निर्णय करिण कहिबा हेउ नारायण। संसार मोह अंधकारे देहाबी मानी जेते नरे। निद्रित होई से अछंती अज्ञाने किछि न जानती। तो ज्ञान देई नरहरि विनाश अज्ञान तिमिरी। तिमिरी अर्थात तिमिर बा अंधकार। मैत्रेय उवाच शुणबी दूर मन देई माता वचने भावग्राही। कहती अमृत वचन जेणे संतोष माता मन। श्री भगवान उवाच शुण जननी स्थिर मने जे ज्ञान भक्तिर लक्षणे। बहु प्रकारे भक्ति जोग ज्ञानी साधन्ति मोक्ष मार्ग। स्वभाव गुणे युक्त होई नाना संकल्प मने ध्याई। सात्विक राजस तामस गुण प्रभाए जे प्रकाश। दंभम क्षर भाव बही प्राणी हिंसारे युक्त होई। पर भेद बुद्धि तामस गुण ए प्रसिद्धि। ए भावे मते जे भजई तामस भक्ति ताकु कही। जसई सर्ज कल्पी मने विषय ध्यान अनुक्षणे। ए मार्गे मते जे पूजई राजस भक्ति ताकु कही। ईश्वर अर्थे कर्म करे धर्म मार्गरे जे प्रचरे। सर्वत्र देख ई समान सात्विक भक्ति ताकु जान। एही प्रकारे नव नव सगुण एका 80 भाव। सात्विक राजस और तामस भेदरे नवधा भक्ति 27 प्रकार। पुनश्च
ତାହା ଉତ୍ତମ ମଧ୍ୟମ ଓ ଅଧମ ଭେଦରେ 81 ପ୍ରକାର। ଏହା ସଗୁଣ ଭକ୍ତିର ପ୍ରକାର ଭେଦ ଅଟେ। ଏବେ କହିବା ମାତା ଶୁଣ ନିର୍ଗୁଣ ଭକ୍ତିର ଲକ୍ଷଣ ମୋହର ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତିମାନ ନିତ୍ୟ ଯେ କର ଇ ଶ୍ରବଣ ମୋହି ଯେ ସର୍ବଗୁହାଶୟ ବିଚ୍ଛେଦ ନାହିଁ କିବା ମୋହ। ସର୍ବଗୁହାଶୟ ଅର୍ଥ ସକଳ ଘଟବାସୀ। ଏମନ୍ତ ଭାବେ ଯେ ଭଜଇ କର୍ମବନ୍ଧନୋ ମକ୍ଷ ହୋଇ ସମୁଦ୍ରେ ଯେହ୍ନେ ନଦୀ ଜଳ ମିଳିହୁ ଅନ୍ତି ଏକମେଳ ସେ ରୂପେ ମୋର ଦେହଲୀନ ଭକ୍ତି ଭାବରେ ହୁଅନ୍ତି ଜନ ନିଷ୍କାମ ମାର୍ଗେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ସର୍ବତ୍ର ଦେଖ ସମାନ ପୁରୁଷ ତମ ଭାବେ ଭଜି ପରମ ଆତ୍ମା ମନେ ହେଜି ନିର୍ଗୁଣ ଭକ୍ତି ଏହା କହି ଅପରେ ଶୁଣ ମନ ଦେଇ ସାମୀପ୍ୟ ସାରୂପ୍ୟ ଏକତ୍ୱ ସାଲୋକ୍ୟ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟମତ। ସାମୀପ୍ୟର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଭଗବାନଙ୍କର ସମୀପରେ ନିତ୍ୟ ଅବସ୍ଥାନ। ସାରୂପ୍ୟ ହେଲା ଭଗବାନଙ୍କ ପରି ରୂପ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା। ଏକତ୍ୱ ଅର୍ଥାତ୍ ସାଯୁଜ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ ବିଗ୍ରହରେ ଏକାକାର ହୋଇଯିବା ବା ବ୍ରହ୍ମ ରୂପ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା। ସାଲୋକ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନଙ୍କର ନିତ୍ୟଧାମରେ ନିବାସ କରିବା। ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ବା ଶାସ୍ନି ଭଗବାନଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା। ଏ ଆଦି ଯେତେ ମତେ ମୁକ୍ତି ତେଣେ ସନ୍ତୋଷ ନହେ ଗତି ତେଣେ ସନ୍ତୋଷ ନହେ ମତି ମୋର ସେ ବନ ବିନା କେହି ଭକ୍ତ ସନ୍ତୋଷ ମୋର ନେହି। ଏତେ ପ୍ରକାରେ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ସାଧନ୍ତି ପ୍ରାଣୀ ମୋକ୍ଷ ମାର୍ଗ ଯେବେ ତ୍ରିଗୁଣ କୁଜିଣଇ ମୋହର ଭାବ କୁଲଭଇ କ୍ରିୟା ଯୋଗରେ ନିଷ୍କାମରେ ମତେ ସେ ବନ୍ତି ଯେ ବାନରେ ହିଂସାବର୍ଜିତ ସାଧୁପଣ ନିତ୍ୟ ଭଜନ୍ତି ମୋ ଚରଣ କେଅବା ମତେ ପୂଜା କରେ ସ୍ତୁତି ବନ୍ଦନେ ନିରନ୍ତରେ ଦର୍ଶନ ସ୍ପର୍ଶନ ପ୍ରଣାମ ମୋର ପ୍ରତିମା ଆରାଧନ ମିତ୍ର ଭାବରେ ସର୍ବଜନ ଦେଖଇ ଆତ୍ମାର ସମାନ ଯମନି ଅମ ମାର୍ଗ ସାଧି ମହତ ଜନେ ମାନ୍ୟ ବିଧି ଦିନରେ ଅନୁକମ୍ପା ବହି ମବିନୁ ଅନ୍ୟ ନ ଜାଣଇ ମୋହର ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଶ୍ରବଣ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଦର୍ଶନ ଆର୍ଜବ ସାଧୁ ସଙ୍ଗପୂର୍ଣ୍ଣ ଅହିଂସା ଧର୍ମ ପରାୟଣ ମୋହର ଧର୍ମ ଆଚରଣ ଏ ରୂପେ ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧ ଜାଣ ମୋହର ଗୁଣ ଶୁଣି କନେ ଆନନ୍ଦ ହୁଅନ୍ତି ପ୍ରାଣୀମାନେ ଯେମନ୍ତେ ପବନର ବଳେ ସୁଗନ୍ଧ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ପ୍ରସରେ ସେ ରୂପେ ଆତ୍ମା ଅବିକାର ତହିଁ ଦେଖଇ ସେ ଧ୍ୟାନର ମୁଁ ସର୍ବଭୂତର ଈଶ୍ୱର ଆତ୍ମା ସ୍ୱରୂପରେ ଗୋଚର ଏମନ୍ତ ଭାବ ମୋର ଛାଡ଼ି ଯେ ପୂଜେ ଅନ୍ୟ ଭାବେ ପହଡ଼ି ଯେ ଯିବେ ଦୟା ନ କରଇ ପ୍ରତିମା ପୂଜେ ମନେ ଧ୍ୟାଇ ଭସ୍ମରେ ହୋମ ସେ ଯେ ମନ୍ତ ତାହାର ପୂଜା ସେହି ମତ ମୁଁ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ଯେ ଅଟଇ ଏମନ୍ତ ଭାବ ନ ଜାଣଇ ଯେ ଯିବେ ବଦ୍ଧ ବୈର ହୋଇ ସେ ଶାନ୍ତି କେବେ ନ ଲଭଇ ମୋତେ ପୂଜଇ ଯେବେ ସେହି ତାର ପୂଜାରେ ତୋଷ ନହି ସର୍ବଭୂତରେ ସ୍ଥିତ ମୋହି ଯାବତ ପ୍ରାଣୀ ନ ଜାଣଇ ତାବତ ଥାଇ ସ୍ୱଧର୍ମରେ ପୂଜିବ ପ୍ରତିମା ଆଦରେ ପର ଏକ ଆତ୍ମା
অন্তর করে যে দুরাত্মা, সে মৃত্যু পথু নতরই সংসার মার্গে ভ্রমুথাই। মু আত্মা সর্বভূত মধ্যে অর্চনা করে যে সুস্বাধে, মিত্র ভাবরে সর্বদেখে সংসারু তরে সে প্রত্যক্ষে। অজীব তহু জীব শ্রেষ্ঠ, জীবরে প্রাণে যে গরিষ্ঠ, জীবরে প্রাণ যে গরিষ্ঠ, প্রাণরু চেতনা বিশিষ্ট, তহু ইন্দ্রিয় বৃত্তি শ্রেষ্ঠ। স্পর্শগুণরে বৃক্ষ আদি, রসগ্রহণে মৎস্য আদি, গন্ধবিদ যে ভ্রমরাদি, তহু সর্পাদি শব্দভেদী। রূপরে কাক আদি যেতে, তহি উভୟ দন্তবন্ତେ, ଅପାଦ ଠାରୁ ବହୁପାଦ, ବହୁପାଦରୁ ଚତୁଷ୍ପଦ, ଦ୍ୱିପଦ ମନୁଷ୍ୟାଦି ଜାଣ, ଏକ ରେକ ଏ ପ୍ରଧାନ। ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଚାରି ବର୍ଣ୍ଣ, ଏଥିରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଉତ୍ତମ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ମଧ୍ୟରେ ବେଦଜ୍ଞ, ତହୁ ଅଧିକ ଯେ ଅର୍ଥଜ୍ଞ। ତହୁ ସଂଶୟ ଚେତାବର, ତହୁ ସ୍ୱଧର୍ମ ନିଷ୍ଠ ନର, ତହୁ ଅଧିକ ଅଟେ ସେହି ବିଷୟ ସଙ୍ଗ ଯାର ନାହିଁ। ମୋହର ପ୍ରିୟ କର୍ମ କରେ, ଆତ୍ମାରେ ଭାବ ନିରନ୍ତରେ, ସକଳ କର୍ମ ସମର୍ପଇ, ମନସ ହିତେ ମୋର ତହିଁ, ଏ ସର୍ବଭୂତେ ବିଜେ ମୁହିଁ, ବହୁମା ନନାରେ ନମଇ। ଏମନ୍ତ ଭାବେ ଯେ ଭଜଇ, ତା ହୃଦେ ବିଜେ ଭାବଗ୍ରାହୀ, ଆନନ୍ଦେ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି, ତା ଅଘ ତିମିର ନାଶନ୍ତି। ଭକ୍ତି ଯୋଗରେ ମୋତେ ଧ୍ୟାଇ, ଯେ ମୋତେ ହୃଦୟ ଦେଖଇ, ପରମ ବ୍ରହ୍ମ କୁଲ ଭଇ, ତେଣୁ ଏକାଗ୍ର ଭାବେ ଧ୍ୟାଇ, ସେ ଯେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମସାର, ପ୍ରଧାନ ପୁରୁଷଙ୍କ ପର, ତାର ଉପରେ କେହି ନାହିଁ, ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ଅନ୍ତ ସେହି। ତାହାର ତହୁଁ ସେ ଦୈବ, ସର୍ଜଇ କର୍ମର ସ୍ୱଭାବ, ନାନା ପ୍ରକାରେ ରୂପ ଭେଦ, ଆଶ୍ରୟ କାରଣ ଆସ୍ପଦ, ଅଦ୍ଭୁତ କାଳର ମହିମା, ଭୋମାତ ନିଶ୍ଚଳେ ଜାଣିମା। ମହତ ଆଦି ଯେତେ ଭୂତେ, ଅଖିଳ ସଂସାର ଜଗତେ, ସମସ୍ତ ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟଗତ, ନିରତେ କରୁଅଛି ଗ୍ରସ୍ତ, ତାହାର ତହୁଁ ଭୟ ପାଇ, ନିରତେ କମ୍ପୁଅଛି ଦେହି। ସେ ପ୍ରଭୁ ଅଧିଯଜ୍ଞ ରୂପେ, କାଳ କଳନା କରେ ଗୋପେ, ବିଷ୍ଣୁର ନାମାନ୍ତର କାଳ, ସେହି ଭିତରେ ଯଜ୍ଞ ଫଳ। ସେ ପ୍ରଭୁ କାଳର ମହିମା, କେ କହି ପାରେ ଗୁଣ ସୀମା, ପ୍ରିୟ ପ୍ରିୟ ଯାର ନାହିଁ, ବିନାଶ କରେ ସର୍ବଦେହି। ଯେ କାଳ ପୁରୁଷର ଭୟେ, ନିରତେ ପବନଟି ବହେ, ଯେ କାଳ ଭୟେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତାପେ, ଭ୍ରମେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟେ ଆପେ, ଯାହାର ଭୟେ ଦେବଗଣ, ବୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ଯଥାକ୍ଷଣ, ଯାହାର ଭୟେ ତାରାଗଣେ, ଉଦିତ ହୁଅନ୍ତି ଗଗନେ, ଯାହାର ଭୟେ ବୃକ୍ଷଗଣ, ଲତା ଓ ସଧି ଶସ୍ୟମାନ, ଯଥାକାଳରେ ପୁଷ୍ପ ଫଳ ଫୁଟନ୍ତି ଫଳନ୍ତି ନିର୍ମଳ, ଯାହାର ଭୟେ ନଦୀଗଣ, ବହୁ ଅଛନ୍ତି ଅନୁକ୍ଷଣ, ଉଦଧି ଯାହାର ଭୟରେ, ଅଦ୍ୟାପି କେବେ ନ ଉଛୁଳେ, ଅଗ୍ନି ଯାହାର ଭୟେ ପୁଣ, ସମସ୍ତ କରଇ ଦହନ,
ଯାହାର ଭୟେ ଗିରିବର ଭୂମିରେ ହୋଇଛି ନିଶ୍ଚଳ, ଯାହାର ଆଜ୍ଞା ପରମାଣେ ଆକାଶ ଭୟ କରି ମନେ, ସ୍ୱଦେହ ବିସ୍ତାର ସେ କଲା ସପ୍ତଲୋକକୁ ଠାବ ଦେଲା, ଯାର ଆଜ୍ଞାରେ ମହତତ୍ୱ ସପତା ବରଣ ସମେତ, ଦେହକୁ ବିସ୍ତାର କରିଛି ପ୍ରାଣକୁ ଧରି ନ ରହିଛି, ବ୍ରହ୍ମାଦି ଯେତେ ଦେବଗଣ ସଚରାଚର ଯେ ଭିଆଣ, ଯାହାର ଭୟେ ବାରେ ବାରେ ସର୍ଜନା ହୁଅନ୍ତି ସତ୍ୱରେ, ଯେ କାଳ ଭୟରେ ତ୍ରିଗୁଣ ସୃଷ୍ଟି ପାଳନ ସଂହାରଣ, ସେ କାଳ ରୂପୀ ଯେ ଅନନ୍ତ ଅନାଦି ଅବ୍ୟୟ ଅଚ୍ୟୁତ, ସମସ୍ତ ଉତ୍ପତ୍ତି କରଇ ଗୁଣ ପ୍ରଭାବ ଭାବ ବହି, ଯେ କାଳ ରୂପେ ଅନ୍ତ କରେ ଏଣୁ ଅନନ୍ତ ନାମ ଧରେ, ଏଣୁ ଏ କାଳର ମହିମା କେ ଜାଣି ପାରେ ଗୁଣ ସୀମା, ମୋର ଭକତ ଜନେ ଜହିଁ କାଳର ଅଧିକାର ନାହିଁ, ସୁଜନେ ଏଣେ କରମତି ତୁଟିବ ସଂସାର ଦୁର୍ଗତି, ଏ ମାତା ପୁତ୍ରଙ୍କ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣନ୍ତେ ନ ଲାଗେ ପ୍ରମାଦ, ପୁରାଣ ରସମୟ ଗୀତ ହରିବ ସକଳ ଦୁରିତ, କହଇ ବିପ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଧେ ଭାଗବତ। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस संहितायां तृतीय स्कन्धे भक्तियोगोपाख्यान नाम 29 अध्यायः। बहुत सुंदर अध्याय। यही अध्यायर व्याख्या टिके गभीर भाव शुणिले अनेक ज्ञान आपणकर विकसित हेब। तेबे यही भक्तिर मर्म और कालर महिमार व्याख्या आम श्रवण करने को जाऊे। देवहूति कहले, प्रभु आपण सांख्यशास्त्र में वर्णित प्रकृति पुरुष और महत्त्व आदि वर्णना कले, से सबुर वास्तविक स्वरूप और परमार्थिक स्वरूप मध्य कहीदेले एवं सेथिपाई भक्ति जोग प्रयोजन बोली कहले। भक्ति जोग विषय मोर आहुरी किछि शुणिबाकू इच्छा हेउछि, तेणु कृपा करी मते एही विषय विस्तृत रूपे कहंतु। भक्ति जोग सहित जीवर विविध गति विषय मध्य कहंतु, कारण ता द्वारा जीवर वैराग्य उदय हो जाए एवं से भक्ति मार्ग में प्रवृत्त हो जाए। कालर स्वरूप मध्य वर्णना करंतु, कारण काल भୟରେ ମଧ୍ୟ लोके शुभ कर्म रे प्रवृत्त हुअନ୍ତି। सर्वसमर्थ काल तो ब्रह्मादि को मध्य शासन करिଥାଏ। अनादि अविद्या कारणरू देह आदि मिथ्या वस्तु मानकरे मध्य आत्मा अभिमान करी लोके चिरकाल अज्ञान रूपी घोर घन अंधकार रे ही सोई रहिछन्ति तथा कर्मासक्त बुद्धि हेतु अत्यंत क्लांत मध्य होई जाउछन्ति। एपरी लोकंकु ज्ञानालोक दान करी सेमानंक भगवान सहित युक्त करदेवा निमंते आपण सूर्य परी उदित होइछन्ति। मुनिवर मैत्रेय कहिले, हे कुरुश्रेष्ठ विदुर, मातांकर एपरी मनोहर वचन शुणी महामुनि कपिल ताहांकर प्रशंसा कले एवं जीव मानक प्रति दयारे द्रवीभूत होई बड़ प्रसन्नतार सहित तांकु कहिले। श्री भगवान कहिले, हे माता, साधक मानकर भाव अनुसारे भक्ति जोग अनेक प्रकार प्रकाशित हुए, कारण स्वभाव और गुणभेदरे मनुष्य मानकर भावरे मध्य विविधता आसी जाए। जेउ भेददर्शी क्रोधी मनुष्य ता हृदय हिंसा दंभ अथवा मात्सर्य भाव देखि मते प्रेम करुଥାଏ, से होउची तामस भक्त। जेउ मनुष्य विषय जश और ऐश्वर्य कामना रखी प्रतिमा आदि मते भेद बुद्धि पूजा करे, से होउची राजस भक्त। जो मनुष्य निजर पाप क्षय करने निमंते परमात्मा को अर्पण करने निमंते एवं पूजा करने कर्तव्य बोली बुझी मते पूजा करे, से हेला सात्विक भक्त। गंगार धारा जेपरी अखंड रूप से समुद्र आड़ को प्रभावित होता है, मोर गुणावली श्रवण मात्रे मनर गति सेहीपरि तैल धारावत
ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ସର୍ବାନ୍ତର୍ଯାମୀ ଓ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମୋ ପ୍ରତି ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଯିବା ତଥା ମୋଠାରେ ଅନନ୍ୟ ଓ ନିଷ୍କାମ ପ୍ରେମ ହୋଇଯିବା ହିଁ ହେଉଛି ନିର୍ଗୁଣ ଭକ୍ତି ଯୋଗର ଲକ୍ଷଣ। ଏପରି ନିଷ୍କାମ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ସାଲୋକ୍ୟ, ଶାସ୍ତ୍ରୀ, ସାମୀପ୍ୟ, ସାରୂପ୍ୟ, ସାଯୁଜ୍ୟ, ମୋକ୍ଷ ଦିଆଗଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ମୋର ସେବା ତ୍ୟାଗ କରି ଉକ୍ତ ମୁକ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ମୋକ୍ଷ କ'ଣ? ଭଗବାନଙ୍କର ନିତ୍ୟଧାମରେ ନିବାସ, ଭଗବାନଙ୍କର ସମାନ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଭୋଗ, ଭଗବାନଙ୍କର ନିତ୍ୟ ସମୀପତା, ଭଗବାନଙ୍କ ପରି ରୂପଲାଭ, ଭଗବାନଙ୍କର ବିଗ୍ରହରେ ଲୀନ ହୋଇଯିବା ବା ବ୍ରହ୍ମରୂପ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ଯଥାକ୍ରମେ ସାଲୋକ୍ୟ, ଶାସ୍ତ୍ରୀ, ସାମୀପ୍ୟ, ସାରୂପ୍ୟ ଓ ସାଯୁଜ୍ୟ ମୋକ୍ଷ କୁହାଯାଏ। ଭଗବତ ସେବାରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ନିମନ୍ତେ ମୁକ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରୁଥିବା ଏହି ଭକ୍ତି ଯୋଗକୁ ହିଁ ପରମ ପୁରୁଷାର୍ଥ ଅଥବା ସାଧ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ତିନି ଗୁଣକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ମୋର ଭାବକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ମୋର ପ୍ରେମ ରୂପ ଅପ୍ରାକୃତ ସ୍ୱରୂପକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ଏହା ହିଁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭକ୍ତି। ନିଷ୍କାମ ଭାବରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାପୂର୍ବକ ନିଜର ନିତ୍ୟ ନୈମିତ୍ତିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରିବା, ନିତ୍ୟ ହିଂସାରହିତ ଉତ୍ତମ କ୍ରିୟାଯୋଗ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବା ଉପଚାର ଦ୍ୱାରା ପୂଜା କରିବା, ମୋର ପ୍ରତିମାକୁ ଦର୍ଶନ, ସ୍ପର୍ଶ, ପୂଜା, ସ୍ତୁତି ଓ ବନ୍ଦନା କରିବା, ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ରହିଛି ବୋଲି ଭାବନା ରଖିବା, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ବୈରାଗ୍ୟ ଅବଲମ୍ବନ କରିବା, ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ଯଥାର୍ଥ ସମ୍ମାନ ଦେବା, ଦୀନଜନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟା ପ୍ରଦର୍ଶନ ଓ ସମାନ ସ୍ଥିତିରେ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମିତ୍ରଭାବ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା, ଯମ ନିୟମ ପାଳନ କରିବା, ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଶାସ୍ତ୍ର ଶ୍ରବଣ କରିବା ଓ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ମୋର ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା, ମନରେ ସରଳତା ରକ୍ଷା କରିବା, ସତ୍ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗ କରିବା ଏବଂ ଅହଙ୍କାର ତ୍ୟାଗ କରିବା ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ମୋର ଧର୍ମ ବା ଭାଗବତ ଧର୍ମ। ଏହା ଅନୁଷ୍ଠାନ କରୁଥିବା ଭକ୍ତଙ୍କର ଚିତ୍ତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇ ମୋର ଗୁଣ ଶ୍ରବଣ ମାତ୍ରକେ ଅନାୟାସରେ ମୋଠାରେ ନିବିଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ବାୟୁ ଦ୍ୱାରା ବାହିତ ଗନ୍ଧ ଯେପରି ତାହାର ଆଶ୍ରୟ ପୁଷ୍ପଠାରୁ ବାହାରି ଘ୍ରାଣେନ୍ଦ୍ରିୟରେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ, ଭକ୍ତି ଯୋଗରେ ତତ୍ପର ଓ ରାଗ ଦ୍ୱେଷ ଆଦି ବିକାର ରହିତ ଚିତ୍ତ ସେହିପରି ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ପାଇଯାଏ। ମୋ ଆତ୍ମା ରୂପରେ ସର୍ବଦା ସବୁ ଜୀବଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଲୋକ ସର୍ବଭୂତ ସ୍ଥିତ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ଅର୍ଥାତ୍ ମୋତେ ଅନାଦର କରି କେବଳ ପ୍ରତିମାରେ ହିଁ ମୋତେ ପୂଜା କରେ, ତାହାରି ସେହି ପୂଜା କେବଳ ଆଡ଼ମ୍ବର ଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟ କିଛି ନୁହେଁ। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆତ୍ମା ଓ ପରମେଶ୍ୱର, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦେହରେ ରହିଛି। ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ଯେ ମୋହବଶ ହୋଇ ମୋତେ ଉପେକ୍ଷା କରି କେବଳ ପ୍ରତିମା ପୂଜାରେ ଲାଗି ରହେ, ତାହାର ଉପାସନା କେବଳ ପାଉଁଶରେ ଆହୁତି ଦେବା ସଙ୍ଗେ ସମାନ। ଯେଉଁ ବିଭେଦଦର୍ଶୀ ଓ ଅଭିମାନୀ ପୁରୁଷ ଅନ୍ୟ ଜୀବମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଶତ୍ରୁତା କରେ ଏବଂ ସେପରି କରି ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ବିରାଜମାନ ମୋ ପ୍ରତି ଅର୍ଥାତ୍ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଦ୍ୱେଷ କରେ, ତାକୁ କଦାପି ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ମିଳିପାରେ ନାହିଁ। ହେ ମାତା, ଯେଉଁ ଲୋକ ଅନ୍ୟ ଜୀବମାନଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରେ, ସେ ଛୋଟ ବଡ଼ ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀରେ ନାନା ପ୍ରକାର ବିଧିବିଧାନ ସହିତ ମୋର ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ପୂଜା କଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତା ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଏ ନାହିଁ। ସାଧକ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜ ହୃଦୟରେ ତଥା ସକଳ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଭିତରେ ସ୍ଥିତ ପରମାତ୍ମା ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଅନୁଭବ କରି ପାରିନଥିବ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସ୍ୱଧର୍ମ ପାଳନ କରିବା ସହିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରତିମା ଆଦି ପୂଜା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଆତ୍ମା ଓ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରଭେଦ ଦର୍ଶନ କରେ, ସେହି ପ୍ରଭେଦ ଦ୍ରଷ୍ଟା ପାଇଁ ମୁଁ ମୃତ୍ୟୁ ରୂପରେ ବିରାଟ ଭୟ ଆଣିଦିଏ। ତେଣୁ ସକଳ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ନିବାସ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେହି ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ରୂପରେ ରହିଥିବା ମୋତେ ଅର୍ଥାତ୍ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ଯଥାଯୋଗ୍ୟ ଦାନ, ସମ୍ମାନ, ସମଦୃଷ୍ଟି ଓ ମିତ୍ରତାପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ପୂଜା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ହେ ଜନନୀ, ପାଷାଣ ଆଦି ଜଡ଼ ପଦାର୍ଥ ଅପେକ୍ଷା ବୃକ୍ଷ ଆଦି ଜୀବ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଶ୍ୱାସ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁଥିବା ପ୍ରାଣୀ ବୃକ୍ଷ ଆଦି ଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଉଛନ୍ତି ମନଧାରୀ ମଣିଷ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବୃତ୍ତିମାନଙ୍କରେ ଯୁକ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଉପରୋକ୍ତ ମନଧାରୀ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟଧାରୀ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବି କେବଳ ସ୍ପର୍ଶ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥିବା ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ରସ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁଥିବା ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଆଦି ପ୍ରାଣୀମାନେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ତଥା ରସବେତାମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଗନ୍ଧ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥିବା ପ୍ରାଣୀ ବା ଭ୍ରମର ଆଦି ଏବଂ ଗନ୍ଧ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁଥିବା ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଶବ୍ଦ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁଥିବା ପ୍ରାଣୀମାନେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ। ସେମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ରୂପ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥିବା ପ୍ରାଣୀମାନେ ଉତ୍ତମ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା
तल ओ उपर उभय पार्टी दांत थिबा प्राणी माने अधिक उत्तम। पुणी सही दंतधारी मानक मध्यरे भी पाद नथिबा प्राणी अपेक्षा बहुपाद थिबा प्राणी माने श्रेष्ठ तथा बहुपदीक अपेक्षा चतुष्पद प्राणी श्रेष्ठ और चतुष्पद अपेक्षा दुईपाद थिबा मनुष्य माने श्रेष्ठ। मनुष्य मानक मध्यरे भी चारि वर्णर मनुष्य अछंती। सेमानक मध्यरे ब्राह्मण श्रेष्ठ एवं ब्राह्मण मानक मध्यरे वेदज्ञ माने उत्तम एवं वेदज्ञ मानक मध्यरे वेदर तात्पर्य जानिथिबा ब्राह्मण माने श्रेष्ठ। वेदर तात्पर्य जानिथिबा ब्राह्मण मानक मध्यरे संशय निवारण करि पारुथुवा ब्राह्मण माने श्रेष्ठ एवं सेमानक मध्यरे निजर ब्राह्मण मोचित धर्म पालन करुथुवा ब्राह्मण माने श्रेष्ठ एवं सेमानक मध्यरे भी आसक्ति त्याग करि निष्काम भावरे निजर धर्म आचरण करुथुवा ब्राह्मण माने श्रेष्ठ। सेमानक अपेक्षा मध्य जो माने निजर सकल कर्मफल तथा निज शरीर मध्य मते अर्पण करदे भेदभाव छाड़ी मोर उपासना करती सेमाने श्रेष्ठ। एपरि भावरे मते ही निजर चित्त और कर्म समर्पण कर अकर्ता और समदर्शी पुरुषों ठारू श्रेष्ठतर होइथिबा कौनसी मनुष्य को मु देखुना। अतएव सकल प्राणी को अंतर साक्षात भगवान ही जीव रूपे निवास करुछंती बोली जानी समस्त प्राणी को बड़ आदर सहित प्रणाम करने उचित। माँ एपरि भाव मु भक्ति जोग और अष्टांग जोगर वर्णना करी तुमको शुणाइदेली। एही दुईटी मध्यरु जेकोसी गोटे साधना कले मध्य जीव परम पुरुष परमात्मा को पाइजिवो। एही सकल विश्व परम ब्रह्म परमात्मा श्री भगवानकर ही स्वरूप होइथिले मध्य परमात्मा यार ऊर्ध्वरे नहंती। से एही प्रपंचरु संपूर्ण पृथक एपरि होई मध्य प्रधान बा मूल प्रकृति पुरुष और कर्मफल रूपी दैव भी भगवानकर ही स्वरूप। नाना प्रकार रूपभेद सृष्टि करुवा काल मध्य परमात्मांकर ही दिव्य रूप किंतु शरीर आदि अभिनिवेश करुवा भेददर्शी प्राणी माने एही काल को सर्वदा भय करती। जे समस्तंकर आश्रय होइथवार समस्त भूतंक भितरे प्रविष्ट होई अन्यान्य भूत मानक द्वारा ही सेमानकु संहार करती। सही जगतर शासक तथा ब्रह्मा आदिंकर मध्य प्रभु भगवान काल ही होउछंती यज्ञ फलदाता विष्णु। ताहांकर केही मित्र नुहे कि केही शत्रु नुहे किंबा केही सखा बा संबंधी नुहे। से सर्वदा जाग्रत रहंती। निजर स्वरूपभूत श्री भगवान को भूली जाई भोग रूप प्रमादरे पड़ जाइथवा प्राणी मानकु से आक्रमण करी संहार करती। तांकरी भୟରେ वायु संचालित हुए, तांकरी भୟରେ सूर्य उताप दियंती, तांकरी भୟରେ इंद्र जल वर्षा करती, तांकरी भୟରେ तारा माने चकमक करती। सेही कालरूपी भगवान को भय करी औषधि मानकर सहित लता माने व सकल वनस्पति निर्दिष्ट समय फूल फूल धारण करती। तांकरी भୟରେ नदी माने प्रवाहित हुअंती। समुद्र निजर मर्यादा लंघन करे नाही। तांकरी भୟରେ अग्नि प्रज्वलित हुए एवं पर्वत समूह भाराक्रांत पृथ्वी जल में बुड़ी जाए नाही। तांकरी शासन हेतु आकाश जीवित प्राणी मानकु श्वासक्रिया करने को अवकाश दिए एवं महतत्व निजको 7 आवरण युक्त ब्रह्मांड रूप में विस्तार करे। जो मानक अधीन एही समस्त चराचर जगत रही तथा जो माने सत्व आदि गुणर नियामक सेही विष्णु आदि देवगण एही काल भयर ही जगत रचना आदि कार्य जुग पर जुग तत्पर रहंती। एही अविनाशी काल हेउची स्वयं अनादि एवं अन्य मानकर आदिकर्ता बा उत्पादक तथा स्वयं अनंत होई मध्य अन्य मानकर अंतकर्ता। काल ही पितांक ठारू पुत्र उत्पन्न कराई सकल जगत रचना करी एवं निज संहार शक्ति मृत्यु द्वारा जमराज को मध्य मारी दिए। यही थिला ई सुंदर अध्यायर व्याख्या। सते किछि तो रहस्य अछि बोली, किछि तो रहस्य लुचि रहिछि बोली वर्ष वर्ष धरी भारतीय मानक श्रीमद् भगवत गीता ठारू पढ़िया पई वंचित करा जाइछि। कारण किछि रहस्य निश्चित लुचि रहिछि। तेणु एही रहस्य को खोजिबा हेउछि आमर मनीष मानक कर्तव्य। यह बाघ भालू हाथी घोड़ा मानकर कर्तव्य आदौ नुहे। तेणु मनीष शास्त्र अध्ययन करू, देखू जे सुख किपरि भावे से साउंटी पारिबो। शास्त्र अध्ययन बिना शांति खोजिबा एक निष्फल प्रयोजन।
ତେବେ ଆପଣମାନେ ଏହି ଅଧ୍ୟାୟ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଶ୍ରବଣ କରିଥିବାରୁ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।